करिए। ओम नमस्पनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्तं वासुदेवं नमस्तुते। वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतो निवासोऽसि वासुदेवो नमस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वर गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मा बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम नमः श्री श्री सुसिद्धानंदाय श्री सद्गुरु स्वरूपिणे करुणाघनमूर्तये तस्मै नित्यं नमो नमः। श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। परम पावन मेला ये कुंभ मेला के आयोजन में आए हुए सभी संत महात्मा और जिस प्रतिष्ठान में आज हम बैठे हुए हैं यह प्रतिष्ठान के जो प्राण पुरुष है परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय हमारे बाबा परम ब्रह्मलीन स्वामी विष्णुपुरी जी स्वामी जी महाराज, मैं उनके श्री चरणों में बारंबार शतकोटि प्रणाम करता हूँ और मेरा ज्ञान मार्ग प्रदर्शक जो
हमारे हृदय में जो वेदांत ज्ञान का संस्कार को बोया है, ऐसे परम पूज्य परमादर्श स्वामी श्री प्रणब चैतन्यपुरी जी महाराज जी श्री चरणे मैं वंदन करता हूँ और मेरा मोक्ष भार जिनके कंधे में है और मेरा प्राण प्रिय मेरे गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम है। शास्त्र ये कहता है कि जो भगवत कथा या भागवत कथा, गीता कथा सुनने के लिए जिनके मन में लालसाएं होती है वो साक्षात विष्णु हैं। तो इसी गीता तत्व को श्रवण करने के लिए आए हुए इन समस्त भक्तों के श्री चरणों में मेरा नमो नारायण है। शास्त्र गीता शास्त्र के वाक्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता जी का यह परम श्लोक है। सब कुछ छोड़ करके एक परमात्मा के आश्रय में आप रहो। इसलिए व्यास जी का एक कथन है, गीता सुगीता कर्तव्या। गीता को सुगीत बनाना चाहिए। किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, अनेक अनेक जो शास्त्र है हमारे, उसमें माथापर्ची करने से हमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए गीता को अध्ययन करना है, गीता को मनन करना है और गीता जी का ध्यान करके गीता को सुगीता बनानी है। तभी जाकर के हमारे अंतःकरण में वो सर्वधर्मान परित्यज्य का जो भावना है वो उदित होगा। नहीं तो गीता एक पढ़ने मात्र से वो गीता सुगीता नहीं बनता। जब तक वो गीता एक आत्म तत्व की ओर हमें नहीं ले जाता है, तब तक अद्वैत ज्ञान के मार्ग पर हमें नहीं ले जाता है, तब तक वो गीता गीता ही रहता है, बस सुगीता नहीं होता। तो यह गीता के बारे में हमारे पूज्य गुरुजी यहाँ आप लोगों को बांग्ला भाषा में गीता के विषय में आप लोगों को बोलेंगे। तो हम ज़्यादा विस्तार ना करते हुए हम गुरुजी को समर्पित करते हैं। आज तो आए हैं और इतना व्यस्तता में जो है मन थोड़ा विक्षिप्त है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और स्वामी जी के श्री चरण में पुनः प्रणाम और गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं वाणी को श्री गुरु के चरण में समर्पित करता हूँ। अब गुरु जी यह गीता के विषय में आप लोगों को बांग्ला भाषा में बोलेंगे। हरि जय गुरु। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण हृदयंगीता संसार
सकलसंसारमलनाशिनी ज्ञानं भक्तिं मुक्तिदात्री गीता देवी नमाम्यहम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः मुखं करोति वाचालं स्तब्धभाषितं यत्शक्तितमहं वन्दे सुतेजानन्दगुरुं परम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय गुरु। আমাদের ভারতবর্ষের অত্যন্ত পবিত্র ভূমি, জ্ঞান ভক্তির ধ্যানরূপ ত্রিবিধ ভাবের ধারা তথা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গম, এই পাবন ভূমি প্রয়াগরাজ ত্রিবেণী অমৃত মহাকুম্ভ মেলা। এই মেলায় পরম আদর্শ সংগঠন পরমার্থ সাধক সংঘ কর্তৃক পরিচালিত নিয়মিত মেলা প্রারম্ভ থেকে যে কথামালার আয়োজন চলছে, আজকে এই কথামালার আয়োজনে প্রথমে পরমার্থ সাধক সংঘের সংস্থাপক আমার পরম শ্রদ্ধেয় পূজনীয় ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ 1008 শ্রী শ্রী মহামণ্ডলেশ্বর বিষ্ণুপুরী মহারাজের চরণ কমলে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করছি। বর্তমান সংঘাধ্যক্ষ আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় প্রাতঃস্মরণীয় পরম পূজ্য 108 শ্রী শ্রী মহামণ্ডলেশ্বর প্রণব চৈতন্য পুরুজি মহারাজের চরণ কমলে এবং ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিবিস্বরূপ এই সভায় সম্মানিত আসনে সমবেত পূজনীয় সন্তবর্গ, ভগবত ভক্তমণ্ডলী এবং মাতৃমণ্ডলী, সবাইকে ওম নমো নারায়ণায় জয় গুরু সম্ভাষণ। আমরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে এই মেলা প্রাঙ্গণে, এই মেলা তো সাধারণ মেলা নয়, অমৃত মেলা, কুম্ভ মেলা মানে অমৃত মেলা। এই মেলায় সব উপস্থিত হয়েছি। আসার পথে বিভিন্ন জনের বিভিন্নভাবে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে আসার সংকল্প থেকে
এখানে পৌঁছানো পর্যন্ত ইহা একটি তপস্যা। সেই তপস্যায় যারা এখানে বা এই মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছেন, সেই তপস্যায় করে চলেছেন। এই তপস্যার উদ্দেশ্য হল এই দুর্লভ মানব জীবনে এসে ধর্মাচরণ করো, ধর্মজ্ঞান লাভ করো, ধর্মামৃত পান করো এবং ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনকে সার্থক ও ধন্য করো। আমাদের সনাতন ধর্মের যত ধর্মশাস্ত্র আছে, আপনারা এই সঙ্গে সঙ্গে যারা জড়িত সকলেই জানেন, কেননা এই সংগঠনটি এমন একটি আদর্শ সংস্থাপক, যেখানে নিয়মিত সনাতন ধর্মের যে প্রধান ধর্মগত গ্রন্থ প্রস্তানত্রয় তথা শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা, উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রের পঠন পাঠন স্বাধ্যায় প্রবচন অবিরাম ধারায় চলছে। যবে থেকে এই সংগঠনের সাথে আমরা পরিচিত হই, তখন থেকে সেই দ্বারা দেখছি 2004 সাল থেকেই, সম্ভবত না 2 সাল কি 3 সাল থেকে পরিচিত, তখন থেকে এই দ্বারা অবিরল ধারায়, অবিশ্রান্ত ধারায় চলছে। সে প্রস্তান্ত এর অন্যতম ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা, সমগ্র শাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা জীবনের আদর্শ নিয়ামক শ্রী ভগবানের দিব্য বার্তা। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা অমৃতের খনি, যেজন করে পান সে হয় মোক্ষ ধনে ধনী। অর্থাৎ গীতা, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা সাধারণ কথা নহে। গীতা মাহাত্ম্যে ভগবান বলেছেন, গীতা মে পরমং বচ, শ্রেষ্ঠ কথা। যে কথা শ্রবণে মননে নিদিধ্যাসনে আমাদের পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হয়, পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হয় এবং মানব জীবন ধন্য হয়। আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা 700 শ্লোকে 3 ষটকে বিভক্ত। প্রথম ষটকে প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। অর্জুন বিষাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, এটা একটি ইতিহাস। এই ইতিহাসের অন্তরালে আছে প্রচুর আধ্যাত্মিক অর্থ। প্রথম শ্লোকটির দিকে আমরা দিকপাত করলে দেখা যায়, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট জিজ্ঞাসিলেন, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ইয়ুৎসব মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কেম কুর্বত সঞ্জয়। এই শ্লোকটি নিয়ে বিভিন্ন মহাত্মাগণ বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। আপনারা সকলেই জানেন, গীতা যারা পড়েন
একদিকে পাণ্ডব পক্ষ, অন্যদিকে কৌরব পক্ষ, মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সকলে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার কথা বলেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগস্থ বাণী আমরা আপনারা যেরকম কথা বলি সেরকম ভাবে বলেন নাই। যেহেতু যোগস্থ বাণী, সেই জন্য গীতা শ্রীকৃষ্ণ উবাচ বলে কোনো কথা লেখা নেই, শ্রী ভগবান উবাচ বলে কথা আছে। এই যে অর্জুন, দুই পক্ষের যুদ্ধের মধ্যে অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হলেন, রতপরি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে বসে পড়লেন, হাত পা জ্বালা করছেন বলে চারিটি যুক্ত খাড়া করলেন, যুদ্ধ করবেন না বলে। এই যুদ্ধ করলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হবে, বর্ণসংকর হবে, পিণ্ড লোপ পাবে, কুলক্ষয়জনিত যে পাপ, সে পাপের জন্য নরক জ্বালা ভোগ করতে হবে। এই চারিটি কথার মধ্যে আছে সনাতন ধর্মের গায়স্থ জীবনের এক রহস্য। অর্জুন দেখছেন এই যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনগণের ভাবী নিধন আশঙ্কা, অর্থাৎ এই যুদ্ধ হলে আত্মীয় স্বজনগণ মারা যাবেন। মানুষ কখন বিষাদগ্রস্ত হয়? যখন অনিষ্টের আশঙ্কা দেখে বা অনিষ্ট সংগঠিত হয়, বা মন যদি অপ্রসন্ন থাকে। অর্জুনের মতো সংসারে আমাদের মনেও এরকম বিষাদ প্রাপ্ত হয়। মন যদি সংকটে থাকে, বিপদে থাকে, মোহে থাকে, যদি মনের লক্ষ্যস্থল জানা না যায়, জীবনের লক্ষ্যস্থল জানা না যায়, এই জীবন যে একটি যাত্রা স্বরূপ, এই যাত্রার গন্তব্য কোথায় সেটা যদি আমরা জানতে না পারি, তাহলে এই সংসার চক্রে মায়ামোহে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এর জন্য মন অপ্রসন্ন থাকে, মন সংকটে থাকে, বিপদগ্রস্ত থাকে, হতাশাগ্রস্ত হয়, বিষাদগ্রস্ত হয়। মন যদি তমগুণে অভিভূত থাকে, তাহাতেও মন বিষাদ প্রাপ্ত হয়। সংসারে দেখা যায় মানুষ যদি অন্ন সংকটে থাকে, অর্থ সংকটে থাকে, সঠিক আশ্রয়ের অভাব সংকটে থাকে, যদি ব্যাধিগ্রস্ত হন, আরোগ্যের অভাব সংকটে থাকে, কেউ অপমান করলে অপমানের সংকটে থাকে, মনে অসংখ্য কামনা বাসনা পূরণ না হলে আকাঙ্ক্ষার সংকটে থাকে, মানুষের মনে অপ্রসন্নতা তথা বিষাদগ্রস্ত ভাবটা দেখা যায়। অর্জুনকে উপলক্ষ করে সমগ্র সংসারবাসীর জন্য ভগবান এই সংকট থেকে মুক্তি লাভের জন্য শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার অবতারণা করেছেন। সেই জন্য গীতার প্রথম অধ্যায়কে বলা হয় গীতা মন্দিরের বীজ স্বরূপ। বিষাদ থেকে অর্জুন প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেভাবে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে
আত্মসমর্পণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জগৎগুরু রূপে বরণ করেছিলেন, সেভাবে যদি আমরা আমাদের এই সংকট থেকে, মোহ থেকে, বিষাদ থেকে প্রসাদ পেতে চাই, অর্জুন যেভাবে গুরুকে বরণ করেছিলেন সেভাবে যদি আমরা বরণ করতে পারি, আমরাও অর্জুনের মতো একদিন বলতে পারবো আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমি এখন স্থির হয়েছি, এখন আপনি আমাকে যাহা বলবেন আমি তাহাই করব। অর্জুন কিভাবে গুরু বরণ করলেন? শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 2য় অধ্যায়ের সাংখ্যযোগের 7ম শ্লোক। কিভাবে আত্মসমর্পণ বুদ্ধি নিয়ে তিনি গুরুকরণ করেছিলেন। কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাব পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম সম্মূঢ় চেতা যশ্চেয়স্যাদ নিশ্চিত গৃহী তন্মে শিষ্যস্তহং সাদিমাং ত্বং প্রপন্নম। এই কয়েকটি কথা প্রকৃত শিষ্যের লক্ষণ কি? গীতা পড়ে প্রথমে আমাদেরকে অর্জুনের মতো এইরকম গুরুর নিকট কিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয় সেটা প্রথমে শেখা দরকার। প্রথমেই বলছেন আমি কৃপণত দোষ অভিভূত। কার্পণ্য দোষ। কে কৃপণ? সেই কৃপণতা নিয়ে উপনিষদেও সুন্দর কথা আছে, সাধারণভাবেও কথা আছে। যারা এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে পরম ব্রহ্মকে না জেনে মৃত্যুবরণ করে সকৃপণ। অর্থাৎ এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করলাম অথচ ভগবানকে নিয়মিত উপাসনা করলাম না, ভগবানকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করলাম না, জীবনের লক্ষ্য যে একমাত্র ভগবান সেই উপলব্ধি করলাম না, বিষয়ের মধ্যেই থেকে যদি মৃত্যুবরণ করে তখন সে কৃপণ। সে আত্মনাদ করতে করতে মৃত্যুবরণ করে, কষ্ট পেতে পেতে কান্না করতে করতে মৃত্যুবরণ করে, এটা একরকম কৃপণ। অর্জুন কি ধরনের কৃপণ? অর্জুনের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিল, তিনি অধর্মকে ধর্ম, অকর্তব্যকে কর্তব্য জ্ঞান করেছিলেন। এই ধর্মযুদ্ধ ত্যাগ করে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য বলেছিলেন। যারা কর্তব্য কর্ম করে না, অকর্তব্য করে, তারা অনার্য। তা প্রথমেই অর্জুনকে ভগবান ভৎসনা করলেন অনার্যুষ্টম। কর্তব্যং আচরণ কর্ম অকর্তব্যং অনাচরম তিষ্ঠন্তি প্রকৃতাচার্য আর্যেতে স্মৃত। যে কর্তব্য কর্মে রত থাকে, অকর্তব্য করে না, প্রকৃত কর্মে প্রকৃত কর্তব্যে নিজেকে স্থির রাখে, সে আর্য। এ অর্জুন, তুমি অনার্যের মতো কেন এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি পলায়ন পর হতে চাইছ? সেইরূপ আমাদের যে প্রধান কর্তব্য ঈশ্বর উপাসনা। কেন আমাদের প্রধান কর্তব্য ঈশ্বর উপাসনা? আমরা সকলেই মাতৃগর্ভে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, হে প্রভু, হে জনার্দন মধুসূদন, এই সংকট স্থান থেকে, সংকট মুহূর্ত থেকে আমাকে উদ্ধার করো। আমি এর গর্ভযাতনার সইতে পারছিলাম না। তুমি গর্ভযাতনা কাতর হইয়া বলিয়াছিলে, হে প্রভু, আমায় মুক্ত করো, এবার গিয়ে তোমায় নিয়ে তাকিব। এই যে আমরা সকলে মায়ের গর্ভ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, এ সত্য যে রক্ষা করে না সে কর্তব্যহীন। কিন্তু আমরা মাতৃগর্ভ থেকে মায়ার ভূমিতে এসে সব কিছু ভুলে যাই। গর্বে ছিলাম, যোগে ছিলাম, ভূমি পরে কেলাম মাটি, দাত্রী দেবী কেটেছে নারী, মায়ার ভেরি কিসে কাটি। সকলে আমরা মাতৃগর্ভে ছিলাম, জন্মগ্রহণের সাথে সাথে দাত্রী দেবী বর্তমান ডাক্তার, মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক ছিন্ন করেন নারী কেটে। কিন্তু এই মায়ার যে শৃঙ্খল,
এই যে আমরা মোহের মধ্যে মোহের আবর্তে পড়ে প্রতিনিয়ত বিগূর্ণিত হতে চলছি, এর থেকে আমাদেরকে কে উদ্ধার করবে? এই কর্তব্য যারা পালন করে না, ভগবত উপাসনারও প্রধান কর্তব্য যারা নিহিত করে না, তারাই অনার্য। তাই অর্জুনকে স্মরণ করে দিলাম, ভগবান অনার্য দুষ্টম, তুমি অনার্যের মতো কেন কথাবার্তা বলছো? অকীর্তিকর কর্মে কেন তোমার এই মোহ বর্ষনা করলেন? তাই অর্জুন নিজে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম, কোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য, এ দ্বন্দ্বের দোলায় দোদিল্যমান। তাই তিনি বলেছেন কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাব, আমি কৃপণতা দোষ অভিভূত, আমি মোহ ত্যাগ করতে পারছি না। মায়ামোহ, আত্মীয় স্বজন, পিতামহ, বিশ্বগুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, যাদের শাসনে লালনে পালনে আমি এই বড় হয়েছি, তাদের প্রতি আমি কিভাবে তীর ধনুক নিক্ষেপ করব? তাদের প্রতি যে আসক্তি, তাদের প্রতি যে তাদের স্নেহ মমতায় যে তিনি অন্ধ, নিজেই স্বীকার করলেন, এটাই আমার কৃপণতা। পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম সম্মূঢ় চেতা, আমি ধর্মজ্ঞান আমার নেই, কর্তব্য জ্ঞান আমার নেই। যার প্রকৃত ধর্মজ্ঞান নেই, কর্তব্য জ্ঞান নেই, প্রবৃত্তি কি, নিবৃত্তি কি, কার্য কি, অকার্য কি, কাকে বন্ধন বলে, কাকে মোক্ষ বলে, কোন কর্ম থেকে বিরত হতে হবে, কোন কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে, এই বুদ্ধি যার নেই তাকে বলা হয় বুদ্ধিভ্রষ্ট, তামসিক বুদ্ধির লোক। অধর্মং ধর্মমিতিয়া মন্যসে তমসা বৃথা। তাই তিনি বললেন আমার ধর্মজ্ঞান নেই। কিন্তু বর্তমানকালে আমরা যারা গুরু শরণাগত হয়, গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে যাই, আমাদের মনের মধ্যে বিষয় আকাঙ্ক্ষা লালসা পূর্ণ করেই গুরুর কাছে যাই। আর অর্জুন বলেছিলেন আমি এখন কৃপণতা দোষ অভিভূত, ধর্ম সংকটে আমি এই মুহূর্তে বিচলিত। তাই আপনি আমাকে যাহা শ্রেয় তাহাই আমাকে উপদেশ করুন। যৎ শ্রেয়স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে। এই শ্রেয় শব্দটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরেকটি শব্দ প্রেয়। উপনিষদে আছে শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ। শ্রেয় এবং প্রেয় দুইটি শব্দ আছে। শ্রেয় মানে পারমার্থিক কল্যাণ, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্ম উপলব্ধি, মহামুক্তির জিজ্ঞাসা, মহামুক্তি লাভ। আর প্রেয় হলো জাগতিক বস্তু লাভ, অনিত্য বস্তু লাভ। তা অর্জুন জিজ্ঞাসা করে যাহা শ্রেয়, যাহাতে আমার জীবনের পরম কল্যাণ সাধিত হয়, আত্মকল্যাণ সাধিত হয়। অর্জুনের এই যে মনের ইচ্ছা, এই যে মনের শুদ্ধ ভাব, ভগবানকে সম্মুখে রেখেই মনের মধ্যে শুদ্ধ সংস্কার জাগ্রত হলো, এটা দেখে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে আমরা যে গুরুর কাছে দীক্ষা নিই কি লাভের জন্য, শ্রেয় না প্রেয়। যদি আমরা গীতাকে ভালোবাসি, ভগবানকে ভালোবাসি, এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের মহত্ব গৌরবকে উপলব্ধি করি, এই জীবন যে পরম দুর্লভ, বারবার এই দুর্লভ এবং নশ্বর দেহ বারবার লাভ করা যায় না, বারংবার লাভতে। এটা যদি আমরা উপলব্ধি করি, আমরা নিশ্চয় গুরু নিকট শ্রেয় জিজ্ঞাসা করিব। এই অমৃত কুমড়া আমরা এসেছি অমৃতের সন্ধানের জন্য, অমৃত প্রাপ্তির জন্য। আত্মজ্ঞান, আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ,
এই হচ্ছে প্রকৃত অমৃত, প্রকৃত আনন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন জীবনে 3 প্রকারের আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এক বিষয় আনন্দ, পঞ্চ বিষয় মধ্যে যারা আছে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সংক্ষেপে কামিনী কাঞ্চনের যে আনন্দ। বিষয় আনন্দ তুচ্ছ আনন্দ, নশ্বর, ক্ষণিক, এই আছে এই নাই। তারপর আছে ভজনানন্দ, নিয়মিত ভগবানের উপাসনা করে যে একটা আনন্দ, মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি, একটা যে শান্তি লাভ করা যায়। যতক্ষণ আমাদের মন উপাসনায় থাকে, ভগবানের স্তব স্তুতি থাকে, সাধু সঙ্গে থাকে, ভগবানের কথার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন আমরা এক প্রকার আনন্দ পাই। এটা হচ্ছে ভজনা আনন্দ। এটা বিষয় আনন্দের চেয়ে ভালো, তথাপি যতক্ষণ ভজন করব ততক্ষণ আনন্দ প্রাপ্ত হব। কিন্তু আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ হচ্ছে প্রকৃত আনন্দ। কারণ এটা একবার লাভ হলে এটা যাওয়ার নয়, যেটা শ্রেষ্ঠ লাভ। জং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যন্ত নাদিকঙ্কত, যেটা প্রাপ্ত হলে এই গোর কলিকালেও বিভিন্ন বিষয় আমাকে কোনোদিন বিচলিত করতে পারবে না, আমাকে অশান্ত করতে পারবে না। আমার মন শান্ত স্থির হয়ে যাবে ব্রহ্মানন্দে। তো এই যে ব্রহ্মের আনন্দ, ব্রহ্মলাভের আনন্দ, ব্রহ্মানুভূতির আনন্দ, আত্মানন্দের আনন্দ, এটাই প্রকৃত অমৃত, এটাই শ্রেয়। আর ওটাই প্রার্থনা করেছেন অর্জুন। অর্জুন শীর্ষস্থানে আছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগৎগুরুর আসনে আছেন। আমরা সকলেও দীক্ষা নিয়েছি গুরুর নিকট থেকে। আমাদের মনে আজকে আত্মসমীক্ষার বিষয়, প্রতিদিনই আত্মসমীক্ষা করতে হয়। আসলে গুরুর কাছে আমি কি জিনিসটা আমি চেয়েছি, আমার চাওয়ার উপর আমার প্রাপ্তি। কিন্তু আমরা যদি ক্ষুদ্র বস্তু চাই, জাগতিক বস্তুগুলো যদি চাই, আমরা ঠকে যাব। আমাদের গুরুদেব বলতেন, তুমি এখন ক্ষুধার্ত একজন অন্নপ্রার্থী, তুমি রাজার কাছে গিয়ে যদি বলো, হে রাজা, আমি আপনার রাজ্যের প্রজা, আমি এখন দরিদ্র ক্ষুধার্ত, আমাকে এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা দিন। রাজা আমাকে এক বেলার অন্ন দেবেন। এক বেলার অন্ন খেয়ে পরের বেলা তো আবার আমার মন পিপাসার্ত বা ক্ষুধার্ত হবে। চিরকালের মতো আমার যে অন্নের অভাব তো ঘুচল না। আমি রাজার কাছে যদি আত্মসমর্পণ করতাম, হে রাজন, আমি একজন দরিদ্র আপনার প্রজা, আপনি আমাকে এমন উপায় করুন যেন আমি অন্ন সংকট থেকে মুক্ত হতে পারি। রাজা যদি একটি দাসের চাকরিও দেন, তাতেও তো সারা জীবনের জন্য অন্নের অভাব ঘুচে যায়। তাহলে ওই ভিখারির যে প্রথম প্রার্থনা এক বেলার অন্ন চায়, ক্রুদ্ধ প্রার্থনা হলো, ঠকে গেল। সেইরূপ আমাদের সকলে রাজা ভগবান পরমাত্মা, আমরা তার কাছে যদি এই অনিত্য টাকা পয়সা ধন দৌলত চাই, তিনি তা দেবেন। কিন্তু ততকিন পরকালে কি হবে, ততকিন তারপর কি হবে? জাগ্রতকালে তোমার সুখভোগ হলো, স্বপ্নকালে কোথায় সেটা? সুষুপ্তিতে কোথায়? পরকালে কোথায়? আমাকে তো আবার সেই কিনে পুনে মৈত্যলোকাং বিশন্তে আবার আসতে হবে। ঠকে গেলাম আমরা। তা অর্জুন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, ভগবানের কাছে শ্রেয় জিনিসটাই চাইতে হয়, যার দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়, আত্ম অনুভূতি হয়, আত্মানন্দ লাভ হয়, যেন আমরা এই মানব জীবন সার্থক করতে পারি। অর্জুনের কাছে এই শিক্ষাটা আছে। তাও নয় শুধু প্রার্থনা করি তিনি ক্লান্ত হননি। শিষ্যস্তহং সাধিমাং তাং প্রপন্নম, শিষ্যস্তহং সাধিমাং তং প্রপন্নম। আপনি আমাকে শাসন করে শিষ্যত্ব দান করুন। আমরা আজকাল গুরুর কাছে গিয়ে শাসন চাই না, সিংহাসন চাই।
মনের মধ্যে যদি অহংকার থাকে, অভিমান থাকে, তাহলে সেই এই দেহ অভিমান থেকে, দেহ আসক্তি থেকে, দেহের মমত্ব থেকে সে জাগতিক বস্তুগুলো প্রার্থনা করবে। প্রকৃত শিষ্য তো সেই ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে সিংহাসন দিয়ে নিজের শাসনটা যাচনা করবে। সেই তো প্রকৃত শিষ্য। মনকে খালি করে এ বাবা অর্থাৎ পরম পূজ্য গুরুদেব ব্রহ্মলীন বাবা, তিনি যখন আমাদের আশ্রমে গিয়েছিলেন, তিনি প্রবচনকালে এই গুরু শিষ্যের একটা ছোট্ট উপমা দিয়েছিলেন। এক গুরুদেব এক রাজ্যে খুব জ্ঞানের কথা বলছেন, সবাইকে জ্ঞান কথা উপদেশ দিচ্ছেন, অনেকে তার শিষ্য হচ্ছেন, পরম শান্তি লাভ করছেন। ভালো মানুষের মধ্যে মন্দ মানুষও থাকে। বাবাই বলেছিলেন, এক মন্দ কুটিল ব্যক্তি বলে সাধুগুরি আজকে বাইর করে দেব। ওই কুটিল মনোভাব নিয়ে বাবার কাছে আসলেন, সাধু বাবার কাছে আসলেন। সাধু বাবা তো কাছে এসে বলছে, সাধু তুমি নাকি আজকে খুব জ্ঞান ট্যান দিচ্ছ। বলে না, তেমন তো কিছুই নয়, তো আমাকে কিছু জ্ঞান ট্যান দাও। সাধু বাবা বলছেন, তুমি খুব পরিশ্রম করে এসেছো, আগে একটু চা পান করো, একটু চা খাও, তারপর তোমাকে জ্ঞান দেবো। তখন তার কাপে হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিল। সাধু বাবা চা ঢালতে লাগলেন। চা ঢালছেন, কাপ ভর্তি হয়ে উপচে পড়ে যাচ্ছে, আর দিচ্ছে আর দিচ্ছে। বলে সাধু বাবা থামেন থামেন, কাপ তো ভর্তি হয়ে গেছে। বলে তুমি না, বলে আর ধরবে না, চা আর ধরবে না। বলে কি করে ধরবে, কাপ তো ভর্তি হয়ে বাইরে পড়ে যাচ্ছে। বলে বাবা, গুরু কাজটা হাতের মনটাকে একটু খালি করে আসতে হয়। তুমি যেভাবে অহংকার অভিমান নিয়ে এসছো, তো তোমাকে জ্ঞান দিলে গুলো ওই ছাপ বাইরে পরে যাওয়ার মতো পড়ে যাবে, ওই জ্ঞান তো তোমার কাজে আসবে না। বাবা বলেছিলেন গুরুর কাছে কিভাবে যেতে হয় তিনি শিক্ষা দিলেন অর্জুনের এই দৃষ্টান্ত থেকে। অর্থাৎ গুরুর কাছে যেতে মনটাকে খালি করে, অহংকার অভিমান শূন্য হয়ে। আমরা বলি না, গুরুর কাছে গিয়ে প্রথমে প্রণিপাত করো। প্রণিপাত মানে কি, প্রকৃষ্ট রূপে অহংকার অভিমানের নিপাত। যার মনের মধ্যে অহংকার অভিমান নেই সে হয় প্রকৃত শিষ্য। তাই অর্জুন বললেন, আমাকে শাসন করুন যাতে আমার মনের সমস্ত অহংকার অভিমান নিপাত যায়। নাহলে গুরুদেব যে আমাকে শ্রেয়ের জ্ঞান উপদেশ করবেন, উপনিষদের জ্ঞান দেবেন, আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেবেন, ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেবেন, আমি ধারণ করব কি করে? প্রকৃত শিষ্যের 10টি লক্ষণ তো আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। শান্ত, বিনীত, শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাবান, ধারণাক্ষম, সমর্থশ্চ, কুলীনশ্চ, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত ব্রতে। এই 10টি লক্ষণ আছে। প্রথম কি বলে, শান্ত মানে সংযত, অর্থাৎ গুরুর নিকট বসতে শিখতে হয়, আসতে শিখতে হয়, যেতে শিখতে হয়, কিভাবে আসবো, কিভাবে বসবো, কি কথা বলবো, কিভাবে কি শ্রবণ করব। এই মন যদি শান্ত না থাকে এই কাজগুলো সে ঠিকঠাক করতে পারে না। অর্থাৎ মনকে ঈশ্বরমুখী করে রাখা, গুরুমুখী করে রাখা, ইষ্টমুখী করে রাখা, আত্মমুখী করে রাখা, শান্ত হয়ে থাকা। আমাদের শাস্ত্রে শান্তম উপাসিত। তুমি আগে শান্ত হও, তারপর তুমি উপাসনার মধ্যে মনোনিবেশ করো। মনেই যদি অশান্ত থাকে তুমি উপাসনা করবে কি করে? অশান্ত সুখ সুখম, অশান্ত ব্যক্তি সুখ লাগবে বা কি করে? সুখ তো প্রাপ্ত হবে না। তার শিষ্যের প্রথম লক্ষণ শান্ত, শান্ত হয়ে থাকবে। মনের মধ্যে কোনো কপটতা থাকবে না, কোনো কুটিলতা থাকবে না, কোনো জটিলতা থাকবে না, সরল। অর্জুন ছিলেন সরল। আর্যব শব্দ থেকে অর্জুন শব্দটি এসেছেন। আর্যব শব্দ অর্থ সরল, অর্জুনও সরল। তার মনের মধ্যে যা আছে ঘর ঘর করে বলে দিলেন, আমি ধর্ম জানি না, আমি কৃপণদর্শ অভিভূত। আজকে শিষ্য তো গুরুর কাছে যান, মনের মধ্যে কিছু ভাব গোপন রাখে আর সামনে ভক্তিভাব রাখে।
কিন্তু শিষ্যদের প্রকৃত ভক্তি প্রথমে হচ্ছেন কি, প্রথমে হচ্ছে গুপ্ত। যে শিষ্য প্রথমেই নিজেকে ব্যক্ত করে পেলে সে আর শিষ্য হতে পারে না। তার ভক্তিভাব, তার শ্রদ্ধাভাব সবগুলি কি করতে গুপ্ত রাখতে হয়। যে যত গুপ্ত সে হয় তত পোক্ত। তাই শান্ত, তারপর বলছেন বিনীত। বিনীত বিনীত হওয়ার পথে আমাদের প্রধান বাধা অহংকার, অভিমান। অহংকার শূন্য হয়ে, অভিমান শূন্য হয়ে নিরহংকারে নিরভিমানে যে গুরুর কাছে পৌঁছেন, টাইমটা দেখবে, সে হয় বিনীত শিষ্য। তারপর শুদ্ধ আত্মা। শুদ্ধ আত্মা মানে যার মন সাত্ত্বিকভাবে বিচরণ করে, যার সাত্ত্বিক আহার আছে, সাত্ত্বিক ব্যবহার আছে, সাত্ত্বিক সংকল্প আছে, সাত্ত্বিক কর্ম আছে, সাত্ত্বিক কর্তা আছে, সাত্ত্বিক জ্ঞান আছে, সে হয় শুদ্ধ আত্মা। শ্রদ্ধাবান, গুরু বেদান্ত বাক্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস, বালকের মতো বিশ্বাস। বালকে মা যেটা বলে সেটাই শুনে। ভূতের ভয় দেখালে ভূতের ভয়, সাপের ভয় দেখালে সাপের ভয় সে মেনে নেয়। মা বলেছেন, মা বলেছেন মানে ব্রহ্মবাক্য। সেরকম শাস্ত্রের প্রতি, গুরুর প্রতি, গুরু বেদান্ত বাক্যাদিশী বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। যে শ্রদ্ধাবান হবে, এইরকম প্রকৃত শ্রদ্ধা যার আছে, যোগসূত্র বলছেন শ্রদ্ধা বীর্য স্থিতি সমাধি প্রজ্ঞা পূর্বকে তেরেসাম। এই শ্রদ্ধা যার আছে তার আত্মকর্মে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা জাগে, তার আত্মস্মৃতি জাগ্রত হয়, তার জ্ঞান লাভ হয়, সে মুক্তি লাভ করে। এইরকম শ্রদ্ধা উপরে উপরে শ্রদ্ধা নয়, বাহিরে শ্রদ্ধা দেখালাম, লোক ভয়ে, লজ্জা বয়ে, 10 জনে শ্রদ্ধা করছে আমিও করলাম, এরকম নয়। সত্য বাক্যকে ধারণ করে ভগবানের প্রতি, গুরুর প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি যে অপুরন্ত নিষ্ঠা, অনন্ত নিষ্ঠা, তাকে বলা হয় শ্রদ্ধা। এরকম শ্রদ্ধা যার আছে সেই শিষ্যকে বলা হয় শ্রদ্ধাবান। শান্ত, বিনীত, শুদ্ধ আত্মা, শ্রদ্ধাবান, দারুণাক্ষম। অর্থাৎ গুরু যে বাক্যগুলো আমাকে বলবেন, যে জ্ঞান উপদেশ আমাকে করবেন আত্মকল্যাণের জন্য, আত্মতত্ত্বের যে উপদেশ দেবেন, তা ধারণা করার মতো, ধরে রাখার মতো মনের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজন, সেটা হলো দারুণাক্ষম শিষ্য। কিভাবে হবে? যে নিয়মিত গুরু প্রদর্শিত পথে ধ্যান ধারণা করে, সমর্থশ্চ, এই সাধনার পথে চলতে, গুরু বাক্য পালন করতে সম্মুখে যে বাধা বিপত্তি আমাদের উপস্থিত হয়, সেই ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম সহ্য করার যে সমর্থতা, সেটা যে শিষ্যের কাছে আছে তাকে বলে সমর্থবান শিষ্য। তারপর যে কুলীনশ্চ, কুলীন বলা হয়েছেন অর্থাৎ যার পারিবারিক শিক্ষা আছে, উচ্চ বংশজাত। উচ্চ নিচু বলতে এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নয়। যে পরিবারের মধ্যে সদাচারের শিক্ষা আছে, সংযমের শিক্ষা আছে, পারিবারিক শুদ্ধ সনাতনী সংস্কারের শিক্ষা আছে, সেই পরিবারের যে শিষ্য হন। তারপর বলছেন প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ জ্ঞানবান। আমি যে যাকে উপাসনা করব, হে ভগবান কে, এ আত্মা কি, আমার মানব জীবনের কর্তব্য কি, গন্তব্য কি, প্রাপ্তব্য কি, এইসব বিষয়ে যে পরোক্ষভাবে গুরুর নিকট থেকে, শাস্ত্রের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করে, যে ভগবানকে উপাসনা করব তার স্বরূপ কি, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, গুরুজনের নিকট থেকে এই জ্ঞান লাভ করা প্রাজ্ঞ। সচ্চরিত্রবান, যে চরিত্রবান হয়, যে ব্রহ্মচর্যশীল হয়, ব্রহ্মচর্যের সাধনা করে, সংযমী হন, কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সংযত করে, সেগুলো সচ্চরিত্রবান। তারপর হচ্ছেন ব্রতী। গুরুদেব কর্তৃক যে ব্রত আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়,
গুরুদেব দীক্ষা সাথে সাথে আমাদের কিছু ব্রতের উপদেশ দেন, নিয়মের উপদেশ দেন, সাধনার উপদেশ দেন। এই গুরুদেবের প্রদত্ত নিয়ম, সাধনা, ব্রতের প্রতি যে নিষ্ঠা, ওই নিষ্ঠা যার কাছে আছে তাকে বলা হয় ব্রতী শিষ্য। এই 10টি গুণ যার কাছে আছে সে হয় প্রকৃত শিষ্য। অর্জুন এই শাসনগুলো ভগবানের কাছে যাচনা করেছেন। শীর্ষস্থহং সাদি মাং ত্বং প্রপন্নম, আমি শরণাগত হলাম, আপনি আমাকে শাসন করুন, আমার ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করুন, আমার মনকে শাসন করুন, আমার বুদ্ধিকে শাসন করুন। আমাদের মন বুদ্ধি যদি শাসিত সাধনা করে, যে উপদেশ গুরুদেব দেন সে সাধনার পথে চলে, তার বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ বুদ্ধি আত্মদর্শনের ইক্ষণ যন্ত্র। আমি যে আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাই, আত্মতত্ত্বের উপদেশ শুনতে চাই, ধারণা করবো কি করে যদি আমার বুদ্ধি মলিন থাকে, আমার বুদ্ধি যদি অশুদ্ধ থাকে? এই জন্য আমার বুদ্ধি শুদ্ধির জন্য, আমাদের মন শুদ্ধির জন্য, অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারকে শুদ্ধ করার জন্য গুরুর উপদেশ মতো আমাদেরকে চলতে হবে। এটাই প্রার্থনা করেছিলেন অর্জুন। তখনই ভগবান অর্জুনকেই ভাবেই প্রথম শিষ্য হিসেবে যে উপদেশটি দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের, যেটা সমস্ত গীতার বীজ মন্ত্র, অসচ্চান্নস্তং প্রজ্ঞাবাদংশ ভাষে গতাশুন গতাশুঞ্চ নানুশন্তি পণ্ডিতা। তুমি কেন অসচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ? যারা পণ্ডিত, যারা জীবিত কিংবা মৃত, তাদের জন্য তারা শোক করেন না। অসচ্য বিষয়টা কি? এখানে দেহকে নির্ধারণ করা হয়েছে না আত্মাকে নির্ধারণ করা হয়েছে? শোকের অযোগ্য তত্ত্বটা কি? কার জন্য অর্জুন শোক করিতেছ? এই দেহটা আজ আছে কাল থাকবে না, অন্তবন্তই মে দেহা নিত্য স্বক্ত শরীরিন অনাশিনা প্রমিশ্র তস্মাৎ যুদ্ধস্য ভারত। এই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়টা হচ্ছে, আমাদের মহাত্মাগণ বলেছেন, সমগ্র গীতা শাস্ত্রের সূত্র স্বরূপ। সমগ্র গীতায় যা বলা হয়েছেন, গীতার দ্বিতীয়র মধ্যে তা বলা হয়েছেন। প্রথমেই মানব জীবনের লক্ষ্যটা নির্ধারণ করা হয়েছেন। তোমার মানব জীবনের লক্ষ্য হলো সেই আত্মতত্ত্বটি অবিনাশিত তদ্বিদ্ধি। আমাদের এই দেহ তা যেভাবে সংসারে চলছে, আত্মতত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে প্রতি মুহূর্তে আমরা সংকটে পতিত হব। এই জন্য অর্জুনকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে গিয়ে প্রথমে আগে জানালেন, আসলে তুমি কে, তুমি আগে নিজেকে চিনে নাও। তুমি যে কে, তুমি আগে সেটা চিনে নাও। তুমি কি দেহ, না দেহকে পরিচালিত কর যে সত্তা, যে শক্তি আত্মা, সেটা তুমি। অর্জুনকে লক্ষ্য করে আমাদের সকলের জন্য ভগবানের এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, আত্মজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা খুশি তাহা করো, অর্থাৎ তোমার কর্তব্য কর্ম করো। মনে মনে জানতে হবে আমি কে। একজন পুরুষ যেমন নিজেকে পুরুষ ব্যতীত ভুলে স্বপ্ন নারী রূপে কল্পনা করে না, চিন্তা করে না, একজন নারী যেমন নিজেকে নারী ব্যতীত একজন পুরুষকেও পুরুষ স্বপ্ন ভাবেন না। যারা আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, যারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছেন, প্রাপ্ত হয়েছেন, তারাও জানেন যে তিনি আত্মা ব্যতীত কিছু নয়। এই জীবকুল যত আছে, আচার্য শঙ্কর বলেছেন, জীব ব্রহ্ম এব না পর, যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। ওই ব্রহ্মই আত্মারূপে আমাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। অহম আত্মা গুরু আকেশ সর্বভূত আশ্রয় স্থিত। এই তত্ত্বটি পরোক্ষভাবে আমাদের আগে জানতে হবে। এই তত্ত্বটা জানানোর জন্য অর্জুনকে ভগবান এই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্বটি তুলে ধরলেন
11 নম্বর শ্লোক থেকে 30 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত শুধু আত্মতত্ত্বের কথা জানিয়েছেন। তুমি নিজেকে দেহ ভাবিতেছ, আমাদের সংসারে যত সংকট সমস্যা, যত কষ্ট, যত দুঃখ, যত ক্লেশ, সব কিছু দেহ ভাবনা থেকেই তৈরি হয়। আমি দেহ, এটা হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞান থেকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দেশ, অবিনিবেশ, আমার অহংকার আসছে, আসক্তি আসছে, আমার রাগ দেশ হচ্ছে, আমার ভয় হচ্ছে, মৃত্যু ভয় হচ্ছে। দেহ জ্ঞান থেকে সবকিছু সৃষ্টি। গীতা পরে আমাদেরকে প্রথমে এটুকুই বুঝতে হবে, আসলে আমি কে। আমি কে এটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে না পারি, তাহলে সংকট থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো না। কারণ যে আত্মবিদ, সে একমাত্র শোক মোহ থেকে উত্তীর্ণ হন। এই শোক মোহ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে ভগবানের এই আত্মতত্ত্ব রূপে গীতার উপদেশ প্রদান করেছেন। যে উদ্দেশ্যে ভগবান আমাদেরকে গীতা বলেছেন, সেই উদ্দেশ্যটা ভুলে গিয়ে কেবল শুধু আমরা যদি মৃত্যুর পর বুকের উপর একটা গীতা চাপিয়ে দিই, গীতার মর্যাদাকে টিকটিক হলো, স্বামীজিরা বলবেন টিকটিক হলো স্বামীজি। কি জন্য গীতা আমাদের বলছে, কি অমৃত স্বরূপ গীতা। আপনারা এই অমৃত কুম্ভে এসেছেন, এটাই মনের মধ্যে গেঁথে রাখুন যে আমি আত্মা ব্যতীত আর কিছু নহে। এই উপলব্ধির জন্য আমাকে কি করতে হবে, এবার আমার কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। এই আত্ম উপলব্ধির পথে যে বাধা, অজ্ঞানতা, চিত্তের অশুদ্ধতা, চিত্তের অনির্মলতা বা মলিনতা, আমি প্রথমে প্রণাম মন্ত্রে বলেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ং গীতা সংসার মলনাশিনী। এই গীতা ভগবানের হৃদয়, সাক্ষাৎ ভগবান। এই গীতাকে অবলম্বন করিলে সংসারের মল যে অজ্ঞানতা, বিনাশ হয়ে যায়। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা হিতকারী জননীর মতো এই মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবন নষ্ট হবে না, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। একজন মা যেমন তার শিশুকে স্তন্যপান দিয়ে তাকে লালন পালন করে, গীতা মাতা সেরূপ আমাদের অদ্বৈত অমৃত বর্ষিনী অদ্বৈত জ্ঞান প্রদান করেন। অদ্বৈত জ্ঞানরূপ যে অমৃত, সেটা বর্ষণ করেন। আর কি করেন, ভবদেশিনী, জন্ম মৃত্যুর যে দুঃখ, এই দুঃখকে তিনি বিনাশ করে দেন। আমরা এই গীতার স্মরণে এই জন্যই যাব, মা যেন আমাদেরকে অদ্বৈত জ্ঞান প্রদান করেন, আমাদের এই জন্ম মৃত্যুর দুঃখ থেকে আমাদেরকে মুক্তি প্রদান করেন। আমরা যেন গীতানিষ্ঠ হই, গুরুনিষ্ঠ হই, গুরু নির্দেশিত পথে সাধনা করে আত্ম উপলব্ধি করতে পারি। আমরা যেন আত্মজ্ঞান লাভ করে মানব জীবন ধন্য করতে পারি, এটা প্রার্থনা করে সকলের প্রণাম জানিয়ে আমার এই বাক পুষ্পাঞ্জলি গুরুদেবের চরণে সমর্পিত করছি। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু। जय जय सच्चिदानंद विग्रह श्री गुरु प्रेमानंद आनंद कर हरे हरे बोलो बोलो। जय जय सच्चिदानंद विग्रह श्री गुरु प्रेमानंद हरे हरे बोलो बोलो। जय जय सच्चिदानंद विग्रह श्री गुरु प्रेमानंद हरे 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 बोलो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। বরাবর 8টা আমরা তো আবার চলাইতে পারি। আমার গীতাটা নাও, এবার ওদের প্রোগ্রাম কি হবে ওরা করবে।